ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، جاہ و جلال و کمال، عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو کڑو رہا برسوں سے ساری کائنات کو چلا رہا ہے، کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کے ضروریات کا انتظام و انصرام فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بڑائی کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام اللہ رب العالمین کے برگزیدہ نہایت ہی مقرب بندوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی ہم سب کے نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے کا عنوان ہے مسنون اور غیر مسنون شادیاں۔ مسلمانوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اسلام کی ہدایات، تعلیمات موجود نہ ہوں۔ عقائد و عبادات کے معاملات ہوں، معاشیات کے معاملات ہوں، خاندانی مسئلے مسائل ہوں، حکومت و سلطنت کو نبھانے کا مسئلہ ہو، غرض کی ہر شعبے کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہمارے لیے وافر مقدار میں ہدایات اور تعلیمات دی ہیں۔ اور جب اور جس شعبے میں ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کریں گے، اس سے غفلت برتیں گے، ہم اس کو بالائے طاق رکھ کر کے کسی اور کا قانون، کسی اور کی تعلیم اپنائیں گے، تو اس شعبے میں نقص پیدا ہوگا، اس ڈپارٹمنٹ میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور تباہی اور بربادی ہمارا مقدر ہوں گی۔ تو ایسے ہی ایک شعبہ زندگی کا ہے کہ رشتے نبھانے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، خاندانوں کو آپس میں جوڑنے کا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان کی ہدایات موجود ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس کے بارے میں تعلیم بھی دی ہے اور عملی طور پر بھی کر کے دکھایا ہے اور بتلایا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے مسنون نکاح، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود عملی طور پر کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے ان چیزوں کو حدیثوں کے اندر نوٹ کیا ہے، تو آئیے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مسنون نکاح تھے، جو سنتی نکاح ہے، اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہم کو تعلیم دی کہ 4 چیزیں اس میں پائی جانی ضروری ہیں۔ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی مرد و عورت، لڑکی اور لڑکا جب قریب ہوتے ہیں، وہ آپس میں مل کے رہنا چاہتے ہیں، تو 4 چیزیں وہاں موجود رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں۔ لڑکی کی طرف سے نمبر 2 ولی کا رہنا ضروری ہے۔ تیسری بات، دونوں کے بیچ میں 2 معتبر مسلمان اللہ والے مومن کی گواہی ضروری ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ اس میں مہر ہو۔ یہ 4 چیزیں کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ پر بھی اگر پائی گئیں تو اس نکاح میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حدیث کی روشنی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کو سب سے بابرکت اور سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر النکاح ایسرھا مؤونہ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں زیادہ ہیں۔ تو جتنی ہی آسانی سے یہ 4 چیزیں ہم نے جب رکھ لی ہیں، اس کو حاضر کر لیا ہے، تو یقیناً یہ 4 چیزیں اکٹھا کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ایسے ہی اور اس میں جائز چیزیں آپ کر سکتے ہیں، سنت کے مطابق اور بھی چیزیں اس میں کر سکتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ دلہن کے طرف سے اور دلہے کے طرف سے ان کے دوست احباب بھی حاضر ہو سکتے ہیں، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب میری رخصتی ہوئی، رخصتی کا جب دن آیا تو مجھے پتا نہیں تھا کہ آج رخصتی ہونی ہے۔
وہ بیان کرتی ہے، بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں جھولے پہ جھول رہی تھی، جھولے پر تھی، اور میرے پاس کچھ میری سہیلیاں بھی آئی ہوئی تھی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آ گئے، تو میری ماں ام رومان آئی میرے پاس اور کہا کہ چلو۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا چلو۔ بتایا نہیں، ہاتھ پکڑ کے انصار خواتین جو کچھ بیٹھی تھیں ان کے بیچ میں رکھ دیا۔ انہوں نے ہمیں کنگھیاں کی، بال دھویا، اور اسی طرح ہمیں بنایا، سوارا، آراستہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی بیوی کو بھی پتہ نہیں ہے، نکاح ہو گیا تھا، رخصتی کے بارے میں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی کو پتہ نہیں ہے، تو پتہ چلنا کہ اس طرح بھی نکاح ہو سکتا ہے، سہیلیاں آ سکتی ہیں، تو جائز چیزیں جو خوشی کی ہیں وہ خوشیاں بھی منائی جا سکتی ہیں۔ جیسے سہیلیاں جھولا جھول رہی تھیں، دلہن کی سہیلیاں جھولا جھول رہی تھیں، اور بھی آپ خوشی کے لیے اچھے اچھے اشعار پڑھ سکتے ہیں، دلہن کے لیے اچھے اشعار، دلہے کے لیے اچھے اشعار پڑھ سکتے ہیں، خوشیاں منا سکتے ہیں، اسلامی دائرے میں کھا بھی سکتے ہیں خوشی کے طور پر۔ یہ سب اسلام نے جائز قرار دیا ہے۔ ایسے ہی شادی کا جو ایک سادگی والا تصور اسلام نے دیا، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ شادی مسلمانوں سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے، گرچہ دونوں خاندان کے بڑے چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بس کچھ مسلمان ساتھ میں بھی ہیں، تب بھی سفر کی حالت میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، گرچہ پورے خاندان کے لوگوں کو اور پورے بستی کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے، اور بخاری کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ میں گئے تھے، واپسی ہو رہی تھی، واپسی میں سفر کے دوران جو وہ صحابہ تھے انہی کے موجودگی میں نبی نے ان سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد دوسرے دن آپ نے ایک دسترخوان بچھا دیا اور کہا میرے لیے ولیمہ کے کھلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، تو جس کے پاس من کان عندہ شیء فلیأت بہ، جس کے پاس جو کچھ ہے یہاں حاضر کیا جائے۔ تو کہتے ہیں صحابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی کھجور لے آتا ہے، ہم میں سے بعض لوگ پنیر لے آتے ہیں، بعض لوگ گھی لے آتے ہیں، بعض لوگ آٹا لے آتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا ملیدہ بنا دیا یا بنوا دیا، اور سارے لوگوں نے ولیمے کے طور پر یہی کھایا۔ تو اس روایت سے علماء کہتے ہیں پتہ چلا کہ ولیمے میں اگر گوشت نہیں ہے، بہت بہترین ڈش نہیں ہے، تب بھی گوشت اور بلا اچھے ڈش کے بھی ولیمہ ہو جائے گا، اور سفر میں بھی ولیمہ کرنا جائز ہے، اور اسی طرح سفر میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بس وہی چار چیزیں اگر موجود ہیں تو سفر میں بھی شادی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اور اسلام کی سادگی دیکھیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، ان کی شادی کیسی ہوتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میری بیٹی بیوہ ہو گئی، میں یہ نکاح کا پیغام لے کر کے عثمان بن عفان کے پاس گیا، انہوں نے انکار کر دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا، میں ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب میری شادی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، یعنی ان کی بیوی کہتی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب وہ شادی میری ہو گئی اور میرے باپ نے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں بات کیا، جب نکاح مکمل ہو گیا، اس کی کاروائی مکمل ہو گئی، تب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کے پاس آئے، اور عثمان بن عفان عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہا آپ کا پیغام آیا تھا بیٹی کے لیے، لیکن ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ نبی نے آپ کی بیٹی کے لیے بات کر لیا تھا، تو ہم نے چاہا جب نبی کی خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی سے نکاح کریں تو ہم لوگ کیوں قبول کریں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ سسر عمر بن خطاب، سسر یہ خود داماد سے جا کر کے بات کر رہے ہیں، نبی سے بات کر رہے ہیں کہ میری بیٹی سے آپ بیاہیں گے کیا، آپ نکاح کریں گے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ خود سسر جا کر کے داماد سے بات کر سکتا ہے، براہ راست بات کر سکتا ہے، میں اپنی بیٹی کو آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ ایسے ہی اور آگے بڑھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوتی ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کے اندر موجود ہے کہ جب میں بیوہ ہو گئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر چلے آئے،
میرے گھر شوہر گھر چلا آیا اور شوہر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آ کر کے میرے پہلے شوہر جو تھے ان کے بیٹے بڑے بڑے تھے، میرے بیٹوں سے ماں کے رشتے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بیٹوں سے ماں کے رشتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، حال خیریت پوچھ رہے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں تم اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کرا دو۔ نبی بیٹے سے کہہ رہے ہیں تم اپنی ماں کا نکاح مجھ سے کرا دو، اور کہا کچھ باتیں میں نے عرض کی، نبی نے وہ جواب دے دیا اور ساری چیزیں منظور کر لی، اور میرا نکاح میرے بیٹوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ یہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے بھی پتا چلا اس روایت سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ بیٹا بھی اپنی ماں کا نکاح کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ تو ان روایتوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسر خود نکاح کے لیے داماد سے بات کر رہا ہے، بیٹے خود اپنی ماں کے نکاح کے لیے اپنے دوسرے باپ سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا پتا چل رہا ہے ان روایتوں سے؟ ان روایتوں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس شادی جو آج ہمارے دل و دماغ میں چل رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، یہ انتظام ہونا چاہیے، اتنے لوگوں کی بیٹھک ہونی چاہیے، یہ پھلا قبیلے کے بڑے لوگ، خاندان کے بڑے لوگ اور پھلا بڑی عورتیں اور یہ بوڑھی عورتیں بیٹھیں گی، 10 بیٹھک ہوتی اور بار بار ڈسکس چلے گا، بار بار چرچا ہوگا، اور ہر چرچے میں ہر مجلس میں قیمتی ڈش تیار کیے جائیں گے، روپیہ پیسہ خرچہ کیا جائے گا، اور ایک دوسرے سے مال و متاع تبادلہ کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہم سب لوگوں نے اپنا بنایا ہے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل بڑا آسان ہے اس سلسلے میں۔ اور مسلمانوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنی آسانیاں کیوں ہیں؟ آج ہم کو بڑی عجیب لگتی ہوگی یہ چیزیں کہ مطلب ہمارے یہاں جو شادی کا تصور ہے اور نبی نے جو عمل کر کے دکھایا بالکل زمین و آسمان کی طرح معاملہ ہے، رات و دن کا معاملہ ہے۔ یہاں سادگی سے سارا کام ہو رہا ہے، اور یہاں تو کوئی نکاح شادی کا تصور ہے ہی نہیں۔ اللہ ماشاءاللہ شادی کا تصور سادگی سے ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایسا کیوں ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری اور ماں اور بہنوں؟ یہ نیچرل قانون ہے، یہ دستور الہی ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ کا نظام کیا ہے کہ دنیا میں جن چیزوں کی حاجت زیادہ ہے، جن چیزوں کی جتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا ہی فری کر دیا ہے، اتنا ہی آسان بنا دیا ہے۔ جیسے ہمیں آکسیجن کی ہوا کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے، اللہ نے اس کو فری کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کو خریدنے چلیں تو 1 گھنٹے کا جا کر کے کسی ہاسپٹل میں اس کے خرچ کے بارے میں پتہ لگائیے، کئی ہزار روپے کا بل بنائے گا صرف آکسیجن 1 گھنٹے کے لینے کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے، تو اگر ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اس کو ہم خریدنے لگیں گے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ نہیں خرید سکتے ہم یہ گیس، نہیں خرید سکتے۔ ایسے ہی اللہ کا نظام ہے کہ سورج کی ضرورت ہے ہمیں، ان سورج کے ذریعے سے ہمارے گلے اناج پکتے ہیں، ہمارے خوراک کا انتظام ہوتا ہے، پھل فروٹ پکتے ہیں۔ اگر یہ سورج نہ ہو تو ماہرین کہتے ہیں ہماری ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی اور یہ گلے اناج نہیں اگیں گے۔ اس سورج کی بڑی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 اور 14 گھنٹہ اس کو فری کر دیا ہے۔ پانی کی ضرورت ہے، اللہ کا نظام ہے، ہمیں تھوڑی تھوڑی دیر میں ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کو بھی بڑا آسان بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ایسے ہی میری ماں اور بہنوں، امت مسلمہ کے مرد و خواتین، یہ سمجھو کہ ایسے شادی بھی ایک نوجوان مرد و عورت کی ضرورت ہے۔ ایک نوجوان جب بچہ چھوٹا رہتا ہے اس کو اس کی حاجت نہیں ہے، بالغ ہوتے ہی نیچرلی طور پر ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ تو سب کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا جب تک نکاح نہیں کرو گے آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس کو بھی اسی ہوا کی طرح، اسی پانی کی طرح، اسی سورج کی طرح اس کو بھی آسانی سے مکمل کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ اگر یہ 4 چیزیں بنیادی موجود ہیں تو اس نکاح میں کوئی عیب نہیں، وہ نکاح ہو جائے گا۔ اس کو آپ صحیح مانیں، اس کو درست مانیں، بلکہ وہی بابرکت نکاح ہے۔ یہ اسلام کا کنسپٹ ہے، یہ اسلام کی سوچ ہے، یہ سوچ لینا چاہیے، مسلمانوں کو یہ سوچ قبول کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے پر مسلمانوں، اسی طریقے پر صحابہ کرام نے بھی اپنی شادیاں انجام دی بڑی ہی سادگی کے ساتھ، نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے۔ تو یہ شادی کے بارے میں جو اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، شادی 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 ہونے والی ہے، پورے خاندان میں، پورے قبیلے میں، پوری بستی میں ایک دم چرچا کیا جاتا ہے، جیسے لگ رہا ابھی جنت کی ان کی ٹکٹ ملنے والی ہے، جیسے لگ رہا کسی مقام پر یہ جانے والے ہیں، کسی رتبے پر یہ جانے والے ہیں، اتنی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مسلمانوں خوشیاں سمجھو، ایک مسلمان کو
को खुशी कब होती है, एक मुसलमान किस बात पर खुश हो, इस्लाम भी हमें वहां तस्वुर देता है। इस्लाम हमें यह तालीम देता है कि एक मुसलमान जहां चाहे वहां जबरदस्ती खुशी ना मनाए, मनमानी खुशी ना मनाए, जिन चीजों पर खुशी मनाने का हुक्म देता है वहां खुशी मनाए। इस्लाम का तस्वुर है कि साल में 2 ईद के दिन है खुशियां मनाने के, आप उस पर गौर कीजिए, वही खुशी का असल तस्वुर है। वो खुशियां मनाने का हुक्म इस्लाम क्यों देता है? क्योंकि ईद उल फित्र से पहले रमजानुल मुबारक का पूरा महीना आता है। उस रमजानुल मुबारक में हम करते क्या हैं? उस रमजान में एक बड़ी इबादत रोजा रखते हैं, तिलावत कुरान का एहतमाम करते हैं, सदका खैरात करते हैं, खुसूसी तौबा इस्तगफार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुकम्मल तौर पर जुड़े रहते हैं, पूरे महीने जिक्र और अज़कार में लगे रहते हैं, नेकी के कामों में लगे रहते हैं। तो इस्लाम हमें यह तस्वुर देता है जब तुम नेकियां कर लो, अपने रब को खूब राजी कर लो, नमाजें खूब पढ़ लो, सदका खैरात कर लो, तौबा इस्तगफार कर लो, तब तुम खुशियां मनाओ। खुशियों में चाहे खाना खिलाओ, खुशियों में अशआर पढ़ो, खुशियों में खेलो कूदो, ये इस्लाम का तस्वुर है। यही सहाबा करते थे। हबसा से आने वाले सहाबा ईद के दिन मस्जिद नबवी में तीरंदाजी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुशी में शरीक होकर अपना भी देख रहे हैं, अपनी बीवी को भी दीदार करा रहे हैं, उनकी बीवी भी खेल को देख रही है। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जाकर के ईद के दिन एक शख्स ने यह कहा कि आज ईद का दिन है और आप चौथे खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और थोड़ा सा जैतून तेल और सूखी रोटी मिला के खा रहे हैं, तो ईद का दिन अमीरुल मोमिनीन ये ज़ेबा नहीं देता है, ये आपके शायान शान नहीं है। आज ईद का दिन है, जरा थोड़ा होना चाहिए था। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन नुक्ता बताया, वो नुक्ता समझने की है। उन्होंने कहा कि कुल्ल यौमिन ला नासी फीहि रब्बना फहुवा ईदुल लना, हर वो दिन जिसमें हम अपने परवरदिगार की नाफरमानी न करें, हर वो दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, हर वो दिन हमारे लिए ईद का दिन है। तो जिस दिन शादी होती है तमाम खानदान के लोग खुशियां मनाते हैं, जबकि पता लगाओ कितने लोगों ने उस दिन नमाज तक नहीं पढ़ी है, फजर की नमाज की उन्हें फिक्र नहीं, कभी कुरान को उठा के नहीं देखा, कभी तौबा इस्तगफार की तरफ नहीं बढ़े, कभी मस्जिदों को आबाद करने की फिक्र नहीं हुई। खुशियां किस बात की है मुसलमानों कि आज शादी हो रही है, अरे वो जिम्मेदारी कबूल कर रहा है, अब उसको मुस्तकबिल में जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, उसके औलाद होने वाले हैं, अरे उसको तो ये फिक्र करनी है बीवी के हुकूक कैसे अदा करने हैं, बीवी को ये फिक्र करनी है कि शौहर के हुकूक क्या है, और इसी तरह आलो औलाद की तरबियत कैसे देनी है, घर का निजाम कैसे चलाना है, उसको तो ये फिक्र करनी चाहिए। किस बात की खुशी, किस बात के नाच गाने, किस बात के तमाशे, किस बात की भीड़, और किस बात के अच्छे अच्छे ये कपड़े, और किस बात की इतनी अच्छी अच्छी डिश बनाई जा रही है। क्या पा लिया है तुमने? जन्नत के कितने करीब हो गए हैं, रब को कितना खुश कर दिया है, रब को कितना आप महबूब हो गए हैं, इसकी फिक्र है, इसकी सोच नहीं है। मुसलमान बिल्कुल आजाद है, मुसलमान मनमानी कर रहा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये तस्वुर लेकर के उठिए कि जब हम अपने रब को राजी करेंगे उसमें हमारे लिए खुशियां हैं, रब को नाराज करके हम कभी खुशियां नहीं पा सकते हैं। बताइए इस शादी में क्या क्या नहीं होता है, और सब लोग खुश हैं, सब लोग खुशम खुर्रा के खुशी के साथ पूरी ये सारी कार्रवाई मुकम्मल करते हैं। बताइए नाच गाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना नागवार था कि सुनते ही आप कानों में उंगलियां डाल लेते थे, दूर तक निकल जाते थे, बगल से सहाबी से पूछते थे कि सुनो गाने की आवाज आती है कि नहीं, अगर आ रही है तब भी हम अभी अपने कान से उंगली नहीं निकालेंगे। आज मुसलमानों की शादियां में डीजे बज रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं कि हिजरत के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद पर खुशी में सहाबा ने मौसीकी बजाया था और गाने गाए थे और तालियां बजाई थी। बताइए वो दफ था, एक छोटा सा बर्तन था, छोटी छोटी बच्चियां नबी की नात बयान कर रही थी, नबी की तारीफ बयान कर रही थी। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो छोटे बच्चों को डरवा देते हो, बीमार लोग सही से नींद नहीं ले पाते रात में, पूरे रास्तों में भीड़ जमा कर देते हो, और नौजवान बालिग मर्द नाचता है, ठुमके लगाता है, कमर हिलाता है, वहां से मुसलमान औरतें गुजर रही हैं, बहन बेटियां किसी को गुजर रही हैं, और ये लोग ये ठुमके लगा रहे हैं अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कि नबी जब गए थे तो हिजरत के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर लोगों ने खुशियां मनाई थी। बताइए दलील दी जा रही है। अच्छे खासे नमाजी लोग भी मस्जिदों से निकल के वही ढोल ताशे में जाके भीड़ लगा लेते हैं। तो ये बताइए इस्लाम में कब जायज हो सकता है? और ऐसे ही लोग रिया नमूद के लिए
रिया नमूद के लिए खूब महंगी दावत करते हैं। उनकी कैपेसिटी यह है कि 15-20 हजार में वलीमा खत्म कर दें, लेकिन 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च लगाते हैं। यह कहां से इस्लाम में जायज हो सकता है? बताइए, एक आदमी औसतन आज मुस्लिम माशरे को देखा जाए तो एक आदमी 25 से 30 हजार रुपया मंथली कमाता है, और उसके पीछे कितने खर्च हैं, कितने लोग तो रेंट पर वो रहते हैं, घरों का किराया देना है, सेहत और इलाज मुआलजा पर पैसा खर्चा करना है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहां पर पैसा खर्चा करना है, और इसी तरह उसके खाने पीने का खर्चा है। तो ये 25-30 हजार में बुनियादी जरूरत मुकम्मल करे कि चले तमाशे के लिए, रिया नमूद के लिए 4 लाख रुपया एक बच्चे के वलीमे में 4 लाख रुपया कहां से लेके आएगा? तो इसीलिए बाल लोग घर को गिरवी रखते हैं, बाद लोग कर्ज में मुब्तला होते हैं, बाद लोग सोने जवाहरात बेच करके ये कार्रवाई, ये रिया नमूद दिखाने के लिए सारी चीजें मुकम्मल करते हैं। ये कैसे जायज हो सकता है कि कर्ज लेकर के आप दिखावा करो? हाँ, हकीकत में अल्लाह ने बहुत मालदार बना दिया है और आप सारे हुकूक मुकम्मल करें। सारे हुकूक से मतलब आप जो पैसा कमा रहे हो, मालदारों तुम भी सुनो, बहुत सारे मालदार कहते हैं अल्लाह ने हमें दिया है तो हम शान बान तान से करते हैं, क्या हरज है? ठीक है, लेकिन ये भी सोचो आपको अल्लाह ने माल दिया है, कितने लोगों के हक अदा कर रहे हो? उसमें आपका हक तो है, घर वालों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, पड़ोसियों का हक है, और सबसे बढ़ के इस्लाम की राह में मस्जिदों में खर्च करना है, उलमा के ऊपर खर्च करना है। मदारिस में उलमा की तनख्वाहें नहीं मिल पा रही हैं, जो रातों दिन इस्लाम की एक एक बारीकी, एक एक हरफ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहें लटकी पड़ी हुई हैं, और तुम कहते हो हम पैसे वाले हो गए। अल्लाह पूछेगा मिन अइन इक्तसबहु फीमा अनफकहु, ऐ बंदे तू कदम नहीं उठा सकता, जन्नत की तरफ नहीं बढ़ सकता, तू हिसाब दे माल कहां कमाया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। क्या जवाब दोगे? रब रोक लेगा रास्ते में, तुम नहीं जा सकते, तो क्या कहोगे कि तनख्वाहें पड़ी रहे, मस्जिद में पैसा आए या ना आए, मस्जिद का गुजारा कैसे होता है, मदरसे में दीन की खिदमत कैसे होती है, हमें क्या मतलब? हम तो अपने शान बान के चक्कर में थे, हम तो शोहरत के चक्कर में थे, हम तो अच्छी अच्छी डिश खिला के लोगों की तारीफ इकट्ठा करना चाह रहे थे। क्या जवाब बनेगा? तो पहले इन तमाम जगहों पर अपना माल खर्च करो, जब बचता है आप यकीनन वलीमा करो, और वलीमे में वहां भी शरीयत ख्याल करना है। वीडियोग्राफी हराम, और वेटर मर्द कितनी बागैर, कितने लोग हैं जो ऐसी गैरतों को नीलाम कर रहे हैं। हमारी माँ और बहनों पर अफसोस होता है कि वो खाना खा रही हैं, वलीमे की दावत में खाना खा रही हैं, वो अजनबी मर्द वीडियोग्राफी बना रहा है, दुल्हन के बारे में हाथ ऐसा करो, गर्दन ऐसा करो। बताइए, यही माँ और बहनें अगर रोड से गुजर रही हैं और कोई वीडियोग्राफर या कोई आदमी, एक नौजवान बच्चा कहे अम्मा जरा बुरका खोलो, नोज पीस उठाओ, मैं आपका सेल्फी लेना चाहता हूं, वो कहेंगी बेगैरत कहीं के, नालायक तेरे माँ बाप ने तुझको कैसी तरबियत दी, मेरा सेल्फी लेता है। और यही माँ, यही रोड पे चलने वाली जिसको आज गैरत दिख रही है, जब ये वलीमे की दावत में जाती है तो सब कुछ बर्दाश्त है, अब इसकी गैरत नहीं। अरे मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम ये बुरका क्यों लगाती हो? तुमको इज्जत से मर्द एक एक रुपया कमा के तुमको देता है कि तुम्हारी इज्जत महफूज रहे, तुम जा करके अपने बेपर्दगी का इजहार करती हो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन होंगे, क्या जवाब दोगी? अम्मा आयशा को क्या जवाब दोगी? फातिमा ज़हरा को क्या जवाब दोगी? उनकी बेटियां हो तुम, तुम्हें गैरत होनी चाहिए। उन कैमरे वाले को कैमरा तोड़ दो, उन बेगैरतों की दावतों में दावत ना जाओ जो लोग अजनबी मर्दों के जरिए से तुमको खाना खिलवाते हैं और तुम्हारी बेपर्दगी की नीलाम करते हैं। ऐसी दावतों में ना जाओ। तो आज जो हमारे दावतों में जो बेहयाई चल रही है, जो दिखावा चल रहा है, जो बेपर्दगी चल रही है, उसके बारे में भी उलमा ने इलाज बताया। बहुत सारे लोग दलील देते हैं दावत कबूल करना इस्लाम में वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, आप जाइए, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई अमल देखें तो आप वहां खाना ना खाएं। दावत कबूल है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, वहां जाइए, शरीयत के खिलाफ अमल देखिए, उनका खाना ना खाइए, नाराजगी का इजहार करके वापस चले आइए। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर पे आए, दावत पर आए, आप पीछे पलटने लगे। कहा मैं दौड़ा लपका कि अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप क्यों जा रहे हैं, किस बात की नाराजगी है? कहा घर में ये तस्वीर दिख रही है। कहा मैं फौरन उसको वहां से हटा लिया, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। सही बुखारी की रवायत है किताबुन निकाह के अंदर कि अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेहमान बनाते हैं अब्दुल्ला बिन उमर, जो सुन्नत के बहुत बड़े शहदाई थे। घर पे पहुंचते हैं खाना खाने के लिए, उससे पहले दीवानों पर नजर पड़ती है कि वहां तस्वीर लगे हैं। कहा अब्दुल्ला
तुम्हारे बारे में यह तस्वुर नहीं था, तुम इतने अल्लाह वाले, तुम्हारे घरों में शरीयत के खिलाफ अमल, ये तस्वीर लटकी हुई है। तो कहा कि असल में औरतों ने हम पर मजबूर किया, औरतों की वजह से यह हरकत हुई। तो बाकायदा बुखारी के अल्फाज उन्होंने कहा, ला आकुलु लकुम तआमन फरजा, मैं तुम्हारा कुछ भी खाना नहीं खाऊंगा। वापस चले गए। तो इमाम बुखारी ने इस हदीस की रोशनी में, सहाबा की इस अमल की रोशनी में बाकायदा चैप्टर कायम किया है कि अगर कोई किसी की दावत में जाए और दावत में खिलाफ शरा, शरीयत के खिलाफ कोई अमल देखे तो क्या करे। उन्होंने सवाल करके और यही दलील पेश की है कि जिस तरह अबू अय्यूब अंसारी बिला खाना खाए वापस आ गए, ऐसे मुसलमानों को चाहिए कि किसी की शादी में, शादी हो या कोई और दावत हो, वहां शरीयत के खिलाफ अमल हो रहा, बेपर्दगी है, बच्चे, नौजवान बच्चे और बच्चियां आपस में ठट्ठे मार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरी जगह उछल कूद कर रहे हैं, और इसी तरह वीडियोग्राफी है या बाजा तमाशा है, मौसूकी है, तो वहां जाएं आप और मेजबान को बुला करके कहें मैं आपसे नाराज हूं, अगर फौरी तौर पर यह शरीयत के खिलाफ अमल बंद होता है तो मैं आपके यहां खाना खाने के लिए तैयार हूं, और अगर शरीयत के खिलाफ ये अमल जारी रहेगा तो मैं भी यहां बैठ के खाना नहीं खा सकता। ये इस्लाम तालीम देता है। तो अगर मुसलमान अल्लाह वाले अगर ये कदम उठा लें, देखिए कैसे रस्म रवाज मिटेंगे, कैसे शादी ब्याह में जो शरीयत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं कैसे ये रुकेंगी, इस पर कदगन लगेंगे, इस पर रोक लगेगा। लेकिन आज अल्लाह वालों का यह है कि हिम्मत करके नहीं बोल पाते है, उनको इल्म भी है, बाद लोगों को नहीं बोल पाते, कहते मुंह बन जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे। रब को नाराज करना इन्हें डर नहीं है, बंदा नाराज हो जाएगा, ये फिक्र है अल्लाह वालों का। तो मेरे भाई और दोस्तों, बाद लोग हिम्मत भी करते हैं तो मुस्कुराते हुए खाना खा लिया है और उसके बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए कहते हैं ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने नर्म रवैये से बुराई नहीं मिटेगी, एक्शन लेना पड़ता है, रद्द अमल का इजहार करना पड़ता है। असलाफ की तारीख को पढ़िए, उन्होंने गलतियां करने पर अपने बेटों को कोड़े लगाए, मार लगाए, बल्कि सहाबा के बारे में घरों में छड़ियां लटकाई रहती थी, वो लटकाए रहते थे कि बेटों से कहते थे अगर बदमाशी किया, अगर ज्यादा अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ कुछ बोले तो ये छड़ी के तुम्हारी हम बंदोबस्त करेंगे। तो ये था, रद्द अमल का इजहार करना पड़ता है और इसी से तरबियत भी होती है, तो सख्तियां भी अपनानी पड़ती है। लेकिन आज हम लोगों के अंदर वो हिम्मत, वो कुव्वत, वो हौसला नहीं, क्योंकि ईमान कमजोर है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दावा तो करते हैं लेकिन हकीकत में मोहब्बत नहीं है। हमें इस्लाम में कोई चाशनी नहीं मिलती है, क्योंकि मस्जिदें जब हमने छोड़ दिया है, मनमानी जिंदगी गुजारने लगे हैं, तो इस्लाम की, ईमान की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मनमानी कर रहे हैं, घर के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं। पैसा पानी की तरह शादी ब्याह में बहाया जा रहा है। उस पैसे से घर बन सकते थे, उस पैसे से बच्चों को पढ़ा सकते थे, उस पैसे से सदके जारिया के लिए कहीं मस्जिद मदरसा में दे सकते थे, उस पैसे से दावत व तबलीग के सेंटर में दे सकते थे, जो मरने के बाद आपके लिए सदके जारिया होता। लेकिन एक रात के तमाशे के लिए, एक रात की शोहरत के लिए, लोगों से थोड़ा तारीफ के लिए, अल्लाह उसके रसूल की नाराजगी के भी फिक्र नहीं है, और लोग पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। उसके बाद जिंदगी भर रोते रहते हैं। कहीं कोई तगादा कर रहा, भाई कर्ज लिए थे वापस करो, पैसा दो, लोग परेशान हैं। और इसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। इन औरतों को भी डरना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। सारे रस्म रवाज इन्हीं के जरिए से हो रहे हैं। अक्सर व बेस घरों में ये औरतें सबसे बड़ा किरदार निभा रही हैं, वरना मर्द तो कमा रहा है, एक एक पैसा पसीना बहा के कमा रहा है, उसको कभी खुशी नहीं होती हमारा पैसा नाजायज जगहों में जाए। लेकिन ये औरतें चिल्ला के, बाप दादा का हवाला दे के, माशरे का हवाला दे के, अरे लोग क्या कहेंगे, वो हमारी बहन, वो हमारे रिश्तेदार ताना देंगे, हम ताना नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्या बाप दादा ने गलत किया है? माशरे में तो चल तो रहा है, तुम भी चलो उसी डगर पर जिधर की हवा हो। तो इस तरह का हवाला दे के, रो के, गिड़गिड़ा के, झगड़ा करके वो पूरा रस्म रवाज ये औरतें निभाती हैं। इनको अल्लाह से डरना चाहिए, इनसे भी पूछ होगी, इनसे भी बात पुरुष होगी, क्योंकि नबी ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की रवायत है कि वल मरअतु राइयतुन व हिय मसूलतुन अन राइयतिहा, कि कल क़यामत के दिन इन औरतों को भी पूछा जाएगा, इनसे भी सवाल किया जाएगा, इनको इनकी जिम्मेदारी के बारे में या इनके शौहर के घर के बारे में इनसे पूछा जाएगा। तो औरतें भी डरें, वो रस्म रवाज को मिटाएं, सादगी से जा करके अपने बहू होने वाली बहू का हाथ पकड़ें और कहें छोड़ो दुनिया का रस्म रवाज, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें मोहब्बत है, जाओ बहू का हाथ पकड़ के ले आओ। तो आपकी भी बेटी को कोई बहू बनाएगा तो वो भी हाथ पकड़ के ले जाएगा। आप किसी पर सख्तियां करोगे, किसी पर रहमो करम नहीं करोगे, तो आपके भी बाल बच्चों के साथ कोई रहमो करम नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि
جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، انہی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کو اسلامی زندگی بنا دے، سنت نبی کے مطابق اپنے یہ شادی بیاہ کے کارروائی کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تھوڑا وعدہ لے سکتے ہیں کہ کچھ بھائی کیا ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں مضبوطی کے ساتھ سنت نبوی کا خیال کر کے ہم شادی کریں گے۔ کسی کو بھی اگر اللہ نے توفیق دی ہے بلا زبردستی ذرا بتا سکتے ہیں؟ چلیے بتا سکتے ہیں، ماشاءاللہ ہمت سے بولیے گا، ذرا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھا۔ عورتیں بھی ہمت کریں، ان مردوں کا ساتھ دیں، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ اور توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔